उत्तरी भारत विच कड़ाके की ठंड का कहर जारी। पंजाब दे विच 1 डिग्री तक डिग्या पारा। अमृतसर, हुशियारपुर ते बठिंडा सब तो वध ठंडे। चंडीगढ़ च सीएम दे हैलीपैड नेड़े मिले बंब नूं अज कीता जाएगा डिफ्यूज। आर्मी दी बॉम्ब स्क्वाड करेगी नष्ट। ड्रम दे विच पा के सेफ रखा गया है बंब। पुलिस कर रही निगरानी। दिल्ली दे विच लड़की नाल दरिंदगी दे मामले दा केंद्र ने लिया नोटिस। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर तो मंगी रिपोर्ट। स्पैशल सीपी शालिनी सिंह दी अगवाई च टीम कर रही जांच। हरियाणा तो बाद हुण राजस्थान च वक्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मंग ते विवाद। धामी ने कांग्रेस ते लाया एसजीपीसी नूं कमजोर करन दा इल्जाम। पिछले दिनी रंधावा दे नाल सीएम गहलोत नूं मिलिया सी सिखां दा वफद। उमर कैद नूं चुनौती वाली सज्जन कुमार की पटिशन ते अज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। 1984 सिख कतलेआम मामले च कट रहा है जेल। दिल्ली के राजनगर के एक परिवार के 5 मैंबरां के कतल के मामले च सजा याफ्ता है सज्जन कुमार। पंचकुला के गुरुद्वारा नाडा साहिब दे विच दुकानां हटाए जाण नूं लैके विवाद। हरियाणा एसडीएमसी मैंबरां दे नाल भिड़े दुकानदार। पुलिस ने मौके ते पहुंच के माहौल कराया शांत। अज तो मुड़ शुरू होएगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। यूपी तो होएगा आगाज। 11 जनवरी नूं पंजाब च होएगी एंट्री। जलंधर च मंत्री मीत हेर ने दुकानां ते पंजाबी वाले बोर्ड लाउण दी कीती शुरुआत। कहा 21 फरवरी तक सारे सरकारी अदारियां ते निजी अदारियां ते पंजाबी च लिखे जाण बोर्ड, नहीं तां होएगी कार्रवाई। हुण कैनेडा दे विच दूसरे देशों के नागरिक नहीं खरीद सकणगे अपना घर। कैनेडा सरकार ने प्रवासियों ते कैनेडा च घर खरीदण ते लाई पाबंदी। कैनेडा के नागरिकों की सहूलत लई लिया फैसला। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। चंडीगढ़ दे विच मुख्यमंत्री दे हैलीपैड दे नेड़े मिले बंब नूं अज डिफ्यूज किया जाएगा। आर्मी दी बॉम्ब स्क्वाड इस नूं नष्ट करेगी। चंडीगढ़ दे विच सीएम दे हैलीपैड नेड़े कल बंब मिलिया सी। आर्मी दी बॉम्ब स्क्वाड इस नूं अज नष्ट करेगी। ड्रम दे विच पा के इस नूं रखा गया है, सेफ रखा गया है। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। अज आर्मी दी बॉम्ब स्क्वाड इस बंब नूं नष्ट करेगी। चंडीगढ़ दे विच मुख्यमंत्री दे हैलीपैड दे नेड़े बंब मिलिया सी, जिस बंब नूं अज डिफ्यूज किया जाएगा। तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं। सीएम दे हैलीपैड दे नेड़े यह बंब मिलिया सी, जिसकी जांच हो रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं आस-पास दे कि किवें यह बंब इत्थे पहुंचिया है, किस दे वल्लों रखा गया है, की यह किसी किस्म की साजिश है। इन्हां सारियां चीज़ां नूं लैके जांच की जा रही है। इस बॉम्ब नूं अजे डिफ्यूज नहीं किया गया। अज आर्मी दी बॉम्ब स्क्वाड इस नूं नष्ट करेगी। ड्रम दे विच पा के रखा गया, सेफ रखा गया इस बॉम्ब नूं। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। आर्मी दी बॉम्ब स्क्वाड दे वल्लों इस बॉम्ब नूं नष्ट किया जाएगा। तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं। पुलिस दे वल्लों निगरानी की जा रही है। कल सीनियर अधिकारी मौके ते पहुंचे सी। ये लोकेशन है चंडीगढ़ दे विच बंब मिलिया है। मुख्यमंत्री दे घर दे नेड़े, मुख्यमंत्री दी रिहाइश दे नेड़े जो हैलीपैड बनया है उस दे नेड़े बंब मिलिया है। चंडीगढ़ दे विच बंब बरामद होया है, जिस तो बाद चिंता जरूर किते ना किते वध गई है प्रशासन दी कि किस तरीके दे नाल एक बंब इत्थे पहुंच जांदा है। सीएम दे हैलीपैड दे बिल्कुल नेड़ेओं बंब मिलिया है। जिंदा बंब बरामद होया है। इस बंब नूं अज डिफ्यूज किया जाएगा। आर्मी दी बॉम्ब स्क्वाड इस नूं नष्ट करेगी। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। लाइव शेल है कि नहीं ये तो आर्मी वाले बताएंगे। अपेरेंटली ऐसा दिखता है जैसे ये मिसफायर्ड शेल है कोई, और ये पास में कबाड़ी की भी दुकानें, जो कबाड़ियों में होता है ना, उस प्रकार का है। वैसे आर्मी की टीम बुला ली है और है भी काफी दूर। ये जो है ना कंसल और बेसिकली चंडीगढ़ का एरिया पड़ता है ये, और कंसल का बॉर्डर है और काफी दूर पे है। मेरे ख्याल से सीएम रेसिडेंस से 2.5-3 किलोमीटर के दूर पे है। और जैसे मिस फायर्ड शेल कई बार मिल जाते हैं, पहले भी कई बार हमें मिल रखे हैं, तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी आर्मी वालों को बता दिए, वो आके अपना देखेंगे ऑर्डिनेंस वाले। नहीं, इसको अब हम लोगों ने घेर दिया है
लोकल पुलिस ने घेर दिया है और इसमें सैंड बैग्स और लगा देंगे और बाद में आके देखेंगे। अपेरेंटली मुझे ऐसा लगता है कि मिसफायर्ड शेल है ये। पाटिल साहब, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव एरिया है, बिल्कुल हेलीपैड अगर हम बात करें। नहीं, हेलीपैड से बहुत दूर है ये। ओके, हेलीपैड तो वो आगे है, राजेंद्र पार्क बहुत आगे, ये तो एज है, ये तो कैंसल शुरू हो गया यहाँ से। मैं सोचा कि खिलौना है, मैंने हाथ से उसको घुसकाया, जब मोहर देखा ना तो मैं छोड़ दिया। मैं कहा कोई सरकारी चीज है ये, और किस चीज? मतलब सरकारी मोहर लगी हुई है इसमें ना, मैं सोचा कोई सरकारी चीज है, तब छोड़ दिया मैंने। कहाँ, किस साइड पड़ा था? जगह पड़ा वहीं पड़ा? वही पड़ा था। हाँ, फिर मैं वहां से चला आया, मेरे को किसी से मैं बताया भी नहीं, दिमाग से उतर गया, मेरी बात तुरंत भूल गया। कितने बजे की बात है? 10 साढ़े 10 बजे टाइम है। सुबह से पड़ा। हाँ 10। हाँ उसके बाद आपने फिर किसी को किसी को बताया, मेरे को याद ही नहीं रहा, मैं भूल गया। फिर अब आपको पता चला है? ये तो पुलिस आई तब पता लगा। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਮਿਲਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ चिंता जताई है, कहा है कि सीएम मान की रिहाइश के नेड़े इस तरीके नाल जिंदा बंब मिलना गंभीर मामला है। चिंता जताई है राजा वड़िंग ने। उधर साबका गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी इस मसले नूं लैके बयान दिता है ते लिखा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की रिहाइश नेड़े बंब मिलण दीआं खबरां चिंताजनक ने। आए दिन सूबे की कानून व्यवस्था निगरदी जा रही है। डीजीपी ते पंजाब पुलिस तो घट्टो घट्ट ये उम्मीद करते हैं कि वह सूबे के मुखी नूं सुरक्षित रखणगे। तां इस पूरी घटना नूं लैके चिंता जताई जा रही है कि इस तरीके दे नाल सीएम के हैलीपैड के नेड़े सीएम की रिहाइश तो 2-3 किलोमीटर दूर 2.5-3 किलोमीटर दूर एक बंब मिलिया है, जिंदा बंब मिलिया है ते उस नूं लैके चिंता जाहिर की जा रही है। ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਡ ਬੈਗਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहना सी कि कई अजिहे जिहड़े मिसफायर्ड बंब ने पहला भी मिले ने, तो वैसा कुछ हो सकता है, चिंता की गल नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच हो रही है। तो चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੰਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ? देखो अजदीप, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਕੱਲ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਬੰਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਸਵਾਲ ਕਈ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੰਬ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਰਮੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਫਾਇਰਡ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਮਿਸਫਾਇਰਡ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਸੈੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਬਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਾੜੀਏ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਜਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ VIP ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਿੱਥੇ CM ਦਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਹੈਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ CM ਜਿਹੜਾ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ VIP ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, VVIP ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, CM ਦਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ VIP ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ VVIP ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਿਤਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਾਰਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਦੀ ਤੇ ਧੁੰਦ ਨੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦਾ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਨੇ?
ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਦਾ ਸਿਤਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਿਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਵਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਠਿਠੁਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਘਟਣ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ, ਗਰਮ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਭਾਜੀ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਲੋਕੀ ਚਾਹ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਦੌੜਦੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕੰਮ? ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ ਸਰ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼, ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? 7 ਵਜੇ भाई बिल्कुल कम नहीं हैगा, बिल्कुल कम है। गड्डियां लेट हैगी सारी, कम बिल्कुल भी नहीं हैगा, घाटा ही घाटा। ठंड करके सारा ठंड करके प्रॉपर पूरा पल्लो भी नुकसान, कुछ भी ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਘੋਰੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਠੰਡ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ, ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਰਸ਼ ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਜੀਵਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਪੀ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਘਸੀਟਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
शंकर आनंद मेरे सहयोगी जुड़े ने दिल्ली तो होर जानकारी दिल्ली। शंकर, क्या कुछ अब तक इस पूरे मामले पर जानकारी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर रिपोर्ट मांगी है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से। अब तक जांच में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस मामले पे रिपोर्ट मांगी गई है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बोला गया है इस मामले की रिपोर्ट बना करके जल्द से जल्द रिपोर्ट को साझा किया जाए। लिहाजा दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में एक रिपोर्ट बनाने का जो काम है वो शालिनी सिंह नाम की एक स्पेशल कमिश्नर को दिया गया है। शालिनी सिंह एक महिला पुलिस अधिकारी हैं और बहुत शानदार उनका काम करने का तरीका है, तो उनको इस मामले की जिम्मेवारी दी गई है। तो शालिनी सिंह इस मामले में अब जल्द ही एक रिपोर्ट बनाएंगे और उनके नेतृत्व में इस मामले को जांचा जा रहा, परखा जा रहा कि किस तरह से इस मामले में सारी चीजें हुई हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हो सकता है कि आज देर शाम तक इस मामले की रिपोर्ट तैयार करके दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जो शालिनी सिंह की टीम तैयार करेगी। उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद इस रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेंगे और उसके बाद बताएंगे कि जो कंझावला में मामला हुआ है वो कैसे हुआ, किस तरह से मामला सामने आया और उस मामले पर किस तरह से कार्रवाई हुई। तो उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। जी, शुक्रिया शंकर पूरी जानकारी के लिए। पुलिस दे वल्लों जल्द तो जल्द इस पूरे मामले ते केंद्रीय गृह मंत्रालय नूं रिपोर्ट सौंपी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले का नोटिस लिया है। दिल्ली दे विच नवे साल ते ये पूरी घटना वापरी है। एक लड़की नूं 10 तो 12 किलोमीटर घसीटिया गया है। गड्डी दे टायरां दे विच उसदा पैर फस गया सी ते 10 तो 12 किलोमीटर तक उसनूं घसीटिया गया। लड़की दी मौत हो चुकी सी जद तक पता लग्या ते लड़की नगन अवस्था दे विच मिली है, जिसनूं लैके परिवार ने कई तरह के इल्जाम लगाए ने कि कुछ होर भी गलत लड़की दे नाल होया है। हालांकि की इस पूरे मामले दा सच है उसदी जांच हो रही है। उधर पंचकुला के गुरुद्वारा नाडा साहिब दे विच विवाद होया है। नवी बनी हरियाणा एसडीएमसी और दुकानदारां दे विचाले विवाद होया है। हरियाणा एसडीएमसी ने गुरुद्वारा कंपलैक्स दे विच जो दुकानां बणीਆਂ ने उन्हां नूं हटाउण दे लई किहा है। दुकानदारां ने इसते करड़ा विरोध किया। दोहां धिरां दे विचाले झड़प भी हुई है। पुलिस ने मौके ते पहुंच के माहौल शांत करवाया है। तस्वीरां ने गुरुद्वारा नाडा साहिब पंचकुला दियां जिथे हरियाणा एसडीएमसी दे वल्लों दुकानां हटाउण दे लई किहा गया। गुरुद्वारा कंपलैक्स दे विच जो दुकानां ने उन्हां नूं हटाउण दे लई किहा ਤਾਂ दुकानदारां ने करड़ा विरोध जताया। आपस दे विच झड़प भी हुई है। पुलिस मौके ते पहुंची जिन्हां दे वल्लों दोहां धिरां नूं शांत करवाया गया है। नाडा साहिब दीयां तस्वीरां ने और यहाँ के जद्दी बशिंदे हैं। हमारी ऐसी 6 पीढ़ियां हो गई हैं। हमारे पूर्वजों को यहाँ पे गुरु जी के दर्शन हुए और हमारी ही यानी कि सारे यहाँ सेवादार थे पहले। और चलो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे इन शिरोमणि एसपीजी का हो गया कब्जा, हम यहाँ दुकानें करने लगे। मैम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हरियाणा कमेटी के हक में फैसला दिया उसका हम स्वागत करते हैं जी। लेकिन जो ये नई कमेटी बनाई है ये ठीक नहीं है। ये सिखों के हित की कमेटी नहीं है, जिसका रिजल्ट हमको आज यहाँ नाडा साहब में देखने को मिला। आज हम यहाँ दुकानें हमारी हैं जी, हमारी दुकानों पे लेडीज खड़ी थी, जिसमें कुछ मेंबर जो इनके जनरल सकत्तर हैं गुरविंदर सिंह जी तमीजा, रमनीक सिंह जी मान सेक्टर 2 से और पिंजौर से सुखविंदर सिंह जी मेंबर थे और कुछ 20-30 और लोग थे। जो लेडीज खड़ी थी यहाँ उनके साथ आके गाली गलौज और बदतमीजी करी कि यहाँ दुकानें उठाओ। और अब हमारी कमेटी बन चुकी है। खट्टर साहब ने हमारी कमेटी को मंजूरी दे दी है और हम तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे, जिससे उन्होंने दुकानों की ताड़ना। तारा ठाकुर मेरे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दिली। तारा, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस मामले पर? जी बिल्कुल, कल रात जो है एक गंभीर मामला जो है सामने आया था। पुलिस को भी जो है सूचना मौके पर दी गई थी कि ऐतिहासिक गुरुद्वारा जो नाडा साहिब है वहां पर जो हरियाणा की नई
गठित जो है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के द्वारा नाडा साहब की जो दुकानें बनी हुई है वहां पर वो दुकानें हटाई जा रही है। एक महिला की दुकान थी जहां पर जब वहां पर नई कमेटी के सदस्य पहुंचे तो दोनों तरफ से पूरी तरह से हंगामा हुआ और मामला बिगड़ता देख इसकी सूचना जो है पुलिस को दी गई और चंडी मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को जो है शांत करवाया गया है। फिलहाल अभी ज्यादा जो मामला ये गंभीर नहीं हो पा रहा, लेकिन जो पुलिस है उसको लेकर जो है पूरी तरह से गंभीर है। किसी तरह से कोई हालात वहां पर खराब ना हो, क्योंकि जो हरियाणा की नई एसजीपीसी बनी है उसके सदस्यों के द्वारा जिस प्रकार से महिला की दुकान हटाने की कोशिश की गई है और दुकान के जो समर्थन में थे वो लोग भी आमने सामने हुए और इसके बाद अब इस मामले को लेकर जो दुकानदार महिला है उसके द्वारा एक शिकायत जो पुलिस को दी गई है और पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। पूरी गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है कि हरियाणा की जो नई एसजीपीसी बनने के बाद जो सदस्य थे उनके द्वारा क्यों महिला को वहां से हटाया जा रहा था, क्या उनका मकसद था, उसको लेकर जांच का विषय है। ये दो चीजें जो है गंभीर हैं और गुरुद्वारा जो धार्मिक स्थल है वहां पर हालात ना खराब हो उसको लेकर भी जो है लगातार जो है इसकी कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है। जी शुक्रिया तारा पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। उधर हुण राजस्थान दे विच वक्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मंग ते विवाद हो गया। एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कांग्रेस ते इल्जाम लगाया, एसजीपीसी नूं कमजोर करन दा इल्जाम लगाया। पिछले दिनी सीएम गहलोत नूं सिखां दा एक वफद मिलिया सी। मीटिंग दे विच सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे ते कहा जा रहा है कि बैठक दे विच राजस्थान की वक्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मंग रखी गई है। इस पूरे मामले नूं लैके विवाद शुरू हो गया है। एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कांग्रेस ते सिखां ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ बनाने की मांग रखी गई है। हरसिमरत कौर बादल ने इस पूरे मामले ते ट्वीट किया है, लिखा है कि पंथ की दुश्मन कांग्रेस सिखां नूं कमजोर ते खत्म करन दा कोई मौका नहीं छड्ड रही। श्री हरमंदर साहिब दे विच टैंक भेज के अकाल तख्त ते बंबारी तो लैके गैर संविधानक तौर ते पहली हरियाणा एसजीपीसी बनाउण तक दिल्ली ते हरियाणा तो बाद हुण राजस्थान च वखरी कमेटी लई स्पॉन्सर किया जा रहा है। हरसिमरत कौर बादल साबका केंद्रीय मंत्री उन्हां दे वल्लों ट्वीट किया गया है, लिखा है कि पंथ दी दुश्मन कांग्रेस सिखां नूं कमजोर ते खत्म करन दा कोई मौका नहीं छड्ड रही। उधर सज्जन कुमार की पटिशन ते अज सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई होण जा रही है। उम्र कैद नूं चुनौती दित्ती हुई है। इस पटिशन दे विच उस ते अज सुनवाई होण जा रही है। सज्जन कुमार की पटिशन ते सुप्रीम कोर्ट च अज सुनवाई होएगी। ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਨਗਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। उधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का वड्डा फैसला आया है। विआहता बेटी नूं भी पिता की मौत का मुआवजा मिलेगा। विआहता बेटी भी मुआवजे दे विच बनदे हिस्से की हकदार है। हाईकोर्ट का कहना है विआहता होने करके मुआवजे तो वांझा नहीं रखा जा सकता। पिता की जायदाद ते बेटी का भी पूरा हक है। कोर्ट ने कहा कि साडे समाज दे विच विआह तो बाद भी बेटियां नूं पेका परिवार मिलता है ते दिन त्योहार ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬੇਟੀ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।